हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां ने? आज आपणे एकम अने मापन में बहु महत्वनो टॉपिक सार्थक अंको विशेनो अभ्यास करीशुं। प्रीवियस लेक्चर में आपणे चर्चा करी त्रुटि अने तेना संदर्भमां दाखला। फरीथी विधान रिपीट करी लऊं। भौतिक राशिनो सरवाळो, बादबाकी, गुणाकार के भागाकार होय, त्रुटिनो तो सरवाळो ज थाय अने घात होय आगळ आवी जाय। अचर संख्या ने ध्यान में लेवाना नहीं। तो तमारी पासे जे कई मटेरियल होय एनी अंदर ए टिप्स लागू पाडीने सरळताथी दाखला गणी शकाय। जोईए चलो सार्थक अंको। सार्थक अंको अने सार्थक अंकोने समजवा माटेना नियमो छे। सार्थक अंक कोने कहेवाय समझिए। एक सिंपल उदाहरण वडे मारी पासे एक स्केल है। तमारी पासे होय ने ए स्केल है मारी पासे। चलो अहींया 0, 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 सेंटीमीटर। ए रीते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 सेंटीमीटर। ओके, आ रीतनी कोई स्केल है। एमां अहींया आपणे धारी लईए के अहींया कोई एक रेखाखंड है, ए बी रेखाखंड। बराबर, आ ए बी रेखाखंड है। अने विद्यार्थी मित्रों तमने प्रश्न कर्यो कि भाई ए बी रेखाखंडनी लंबाई केटली? अहींया मैं ए बी रेखाखंड दौर दीधो। दरेक विद्यार्थी ने 1 बाय 1 बोलाया। दरेक विद्यार्थी पासे स्केल है 15 सेंटीमीटरनी। ए बी रेखाखंड 2 सेंटीमीटर करता नानो है, पण अहींया तमने फिगर में मोटो दर्शाव्यो है। तो तमे स्केल लईने आवशो तो कोई विद्यार्थी आवो जवाब आपशे। जो अहींया 1 सेंटीमीटर आ 1.5 तो 1.50 कहेवाय ने। 1.60, 70, 80 आ 1.80 है। देखो अहींया 1.80 आटला आवे। आ 1.9 एटले 1.90। मतलब आ जे बी रेखाखंड है ए 1.8 करता वधु है 80 करता, अने 1.90 करता ओछो है। पण एक्जेक्ट केटलो छे तो ख्याल नहीं। कोई विद्यार्थी आवो जवाब आपे कि साहेब 1.83 है सेंटीमीटर। कोई विद्यार्थी कीधुं साहेब 1.88 सेंटीमीटर है। कोई के 1.89 सेंटीमीटर है। कोई के ना 1.8 नी तद्दन नजीक जेवो लागे छे तो 1.82 सेंटीमीटर है। शो तमे कोईनो जवाब खोटो आपी शको? हाँ, बराबर समझो तमे। अहीं 1.8 एटले के 1.80 अने 1.90 वच्चे कोई पण अंक नथी। एक्जेक्ट मिडल में तमे ना कही शको कि साहेब 1.85 के देखावो पड़शे। आ बंनेनी वच्चे कोई कापो नहीं। एनो मतलब थयो कि हाँ एटलुं तो खबर है कि 1.8 करता वधु 1.9 करता ओछुं, पण 1.8 અને 1.9 ની વચ્ચે तो गमे ते लखाय। तो कोई विद्यार्थी के साहेब 1.84 है। बधा जवाब साचा आपवा पड़शे। हवे तमे विचारो बधा अंकोमां जुओ। आ बधा अंकोनी अंदर शरूआतना 2 अंक जरा ध्यानथी जुओ। बधा माटे केवा छे? सरखा है। एनो मतलब कि शुरुआतना 2 अंक चौक्कस है, निश्चित है, बदलाता नहीं। परंतु छेल्लो जे अंक है ए अनिश्चित है, जो बदलाय है। एनो मतलब थयो कि पाछळनो आ जे अंक है ए अचोक्कस है, अनिश्चित है, चौक्कस नहीं। छतां पण केवो है? महत्वनो है। बराबर समझो। 1.89 नो मतलब तो थयो कि आ वस्तु रेखाखंड 1.9 नी तद्दन नजीक हशे। अने 1.81 नो मतलब एवो थाय 1.81 लख्या तो 1.81 नो मतलब एवो थाय कि आ जे बी रेखाखंड छे 1.8 नी सहज आगळ हशे। तो छेल्लो अंक छे ए अचोक्कस छे, चोक्कस नथी। छतां पण केवो छे? महत्वनो छे। तो आवा चौक्कस अने अचोक्कस अंकोथी बनती संख्या ने सार्थक संख्या कहे छे। डेफिनेशन आ रीते आपी शकाय। केवी व्याख्या आपीशुं? 1.8 ए शुं बनी गयुं? चौक्कस। पाछळनो अंक केवो छे? अचोक्कस। कोई चौक्कस अंकोनी साथे अचोक्कस अंकने जोड़वाथी जे अचोक्कस अंक केवो छे? महत्वनो छे, तेवी बनती संख्या ने सार्थक अंक अथवा सार्थक संख्या कहे छे। फरीथी कोई चौक्कस संख्याओं साथे, कोई चौक्कस अंको साथे अचोक्कस परंतु महत्वनो अचोक्कस अंक जोड़वाथी बनती संख्या ने सिग्निफिकंट फिगर अथवा सार्थक संख्या कहे छे।
ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે સાર્થક અંકો નક્કી કરવા માટેના જુદા જુદા નિયમો જોઈએ આપણે વન બાય વન. નિયમો જ્યાં સુધી ન કમ્પ્લીટ થાય ત્યાં સુધી પ્રશ્નો થશે, એટલે પહેલાં આખા બધા નિયમો સમજવાના છે. નિયમ નંબર 1, બધા જ શૂન્યેતર અંકો સાર્થક છે. શૂન્યેતર એટલે શૂન્ય સિવાયના. બધા જ શૂન્ય સિવાયના અંકો સાર્થક છે. દાખલા તરીકે 1 2 3 4 1234, તો આની અંદર સાર્થક અંકો કેટલા છે? 4 છે. સિગ્નિફિકાન્ટ ફિગર કેટલી? 4. 1 2 3 4. કયા તો 1 2 3 ને 4. ક્લિયર? હું અહીંયા લીટા કરું એટલે ખ્યાલ આવી જશે. 1 2 3 4. ચલો આવો જવાબ છે તારો કે 735. તો શૂન્ય સિવાયના બધા અંકો કેવા છે? સાર્થક અંકો છે. તો સિગ્નિફિકાન્ટ ફિગરની સંખ્યા કેટલી? 3. 1 2 3. કયા? તો કે 7 3 અને 5. 7 3 અને 5. બધા જ શૂન્ય સિવાયના અંકો સાર્થક છે. શૂન્ય સિવાયના 1 થી 9 સુધીના બધા અંકો. તો પ્રશ્ન થાય સાહેબ શૂન્ય સાર્થક નથી. જોઈએ વન બાય વન. 2 શૂન્યેતર અંકોની વચ્ચેના શૂન્યો સાર્થક છે. એવું શૂન્યો સાર્થક ખરા? શૂન્યો સાર્થક છે, પણ ક્યારે? 2 અંકોની વચ્ચેના શૂન્યો. ચલો દાખલા તરીકે 2003. ચલો સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર की સંખ્યા કેટલી બોલ્યા? 4. કઈ સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર 4 થશે? કઈ 2003. અહીંયા રીતે લખું 2003. ઓકે, કેમિસ્ટ્રીમાં બહુ મહત્વનું આવ્યું આવે છે, એટલે બરાબર સમજીશું. કોઈ પ્રશ્ન થાય તો પછી તમે પૂછી શકો છો. ઓકે, ચલો 22 સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર કેટલી? 4 ને 5. 0 બંને અંકોની વચ્ચે હોય તો સિગ્નિફિકન્ટ કહી શકાય, સાર્થક કહી શકાય. કયા અંકો આયા? 2 2 0 5 7 લખતો નથી, બરોબર? ઓકે, પહેલો નિયમ બધા જ શૂન્ય સિવાયના અંકો સાર્થક છે. બીજો નિયમ 2 અંકોની વચ્ચેના શૂન્યો સાર્થક છે. ત્રીજો નિયમ પૂર્ણાંક સંખ્યાના છેલ્લા શૂન્યો સાર્થક નથી. ગાડી ઢાળ ચરે છે નહીં આમ ધીમે ધીમે. ચલો, પૂર્ણાંક સંખ્યાના દશાંશ ચિહ્ન સિવાયની પૂર્ણાંક સંખ્યાના છેલ્લા શૂન્યો સાર્થક નથી. દાખલા તરીકે અહીં લખી દઈએ ચલો 200. તો સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર કેટલી થાય? બોલો ચલો. દશાંશ ચિહ્ન નથી, પૂર્ણાંક સંખ્યાના છેલ્લા શૂન્યો સાર્થક નથી. તો સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર સંખ્યા કેટલી? 1 જ. કઈ? ઓનલી ફોર 2. 0 0 નહીં આવે. ચલો એવી રીતે લખીએ અહીંયા 2020. તો કઈ આવશે મિત્રો? બોલી જાઓ ચલો. સિગ્નિફિકન્ટ ફિગરની સંખ્યા કેટલી? સંખ્યા કઈ? 2 આવશે? યસ. આ 2 આવશે? હા. આ 0 આવશે? હા. કેમ? 2 અંકોની વચ્ચેનું શૂન્ય હોય તો સાર્થક છે. વન બાય વન આપણે નિયમો ભેગા કરતા જઈશું. છેલ્લું શૂન્ય આવશે? ના, પૂર્ણાંક સંખ્યાના છેલ્લા શૂન્યો સાર્થક નથી. તો સિગ્નિફિકન્ટ અંકની સંખ્યા 3. કયા? 202. ઓકે, બધા શૂન્ય સિવાયના અંકો સાર્થક છે. 2 અંકોની વચ્ચેના શૂન્યો સાર્થક છે. પૂર્ણાંક સંખ્યામાં છેલ્લા શૂન્યો સાર્થક નથી. ઓકે, નંબર 4. જો એ શું કહેવા માગે છે? સાર્થક અંકને માત્ર નિયમ સાથે પણ નહીં સમજીએ, થોડું વિચાર. અને મહત્ત્વની બાબત છે, સાર્થક અંક પ્રેક્ટિકલ ટોપિક માટે બહુ મહત્ત્વનું છે.
જ્યારે જ્યારે તમે એન્જિનિયરિંગ ફિલ્ડમાં અથવા કોઈપણ ફિલ્ડમાં જાઓ અને તમે તમારું જે વર્ક કરો છો એનું જે રિઝલ્ટ છે એ રિઝલ્ટ દર્શાવતી વખતે આને ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. સમજો મેં એમ કીધું ચલો 200 સિગ્નિફિકન્ટ અંકનો મતલબ શું થયો? કોઈ એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, એ સાધનની મદદથી મેં અહીંયા વજન માપ્યું 200 ગ્રામ, સમજો કે 200 કિલોગ્રામ એવું ધારી લઈએ. ચલો, જે સાધનની મદદથી તમે આવું રીડિંગ લાયા એનો મતલબ થયો કે બની શકે તો શું બની શકે? 200, 201, 202, 240 ડેશ ડેશ. મતલબ સમજો તમે 240 તો 241, 242, 200ની જગ્યાએ આવવાની સંભાવના કહીએ 201 આવવાની સંભાવના છે. 200ની જગ્યાએ આવવાની સંભાવના કેટલી? 109. મતલબ તમે જે સાધનની મદદથી 200 કિલોગ્રામ વજન માપ્યું એ સાધન ઓછામાં ઓછું કેટલું માપે? આગળ સમજાવી દીધું જો મિત્રો, ભૂલ ના કરતા. જે સાધનની મદદથી તમે 200 કિલોગ્રામ વજન માપ્યું અને રીડિંગ લખ્યું 200 કિલોગ્રામ, તો એ સાધનની મદદથી હા એવું બની શકે 201 પણ હોઈ શકે, 199 પણ હોઈ શકે, પણ વધુ અને ઘટે 1 કિલોગ્રામમાં. 200, 201, 202, 203, તો ઓછામાં ઓછું કેટલું માપ? 1 કિલોગ્રામ. તો મતલબ જો સાર્થક અંકો બધા છે અહીંયા આ 200ની પાછળના અહીં સાર્થક અંકમાં શું થશે? 1 કિલોગ્રામનું ફેરફાર થઈ શકે. 200ની જગ્યાએ આપણે ડાયરેક્ટ લખી દઈએ ચલો 300, પછી લખી દઈએ 400, શું થાય મિત્રો? 500. મતલબ રીડિંગ જે છે એ રીડિંગ 200ના ગુણકમાં લઈએ આપણે 200, 300, 400, 500, તો સાર્થક અંકની સંખ્યા તો આપણને કેટલી મળવાની છે? 1 જ મળવાની છે. પણ હું જ્યારે આવું લખું છું, કન્ફ્યુઝનના ભેગી થાય, બરાબર સમજી લો. મેં આવું વચ્ચે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં, ચોથા લેક્ચરમાં આ વસ્તુ સમજાવી હતી આપણને કે 3 કિલોગ્રામ, 3.0 કિલોગ્રામ અને 3.00 કિલોગ્રામ સાર્થક અંકોમાં બહુ મહત્ત્વની બાબત છે. બંને 3 લખાય તો 3 કિલોગ્રામ, પણ ત્રણેય વસ્તુ તદ્દન ફિઝિક્સની ભાષામાં અલગ છે. આનો મતલબ થયો કે 3 કિલોગ્રામ એટલે આના રીડિંગ કેવા હશે મિત્રો? 3, 4, 5, 6, 7, 8, તો એ કેટલું માપે? 1 કિલોગ્રામ. તો એ છે સાધન હશે, સાધનની લંબાઈ થઈ 1 કિલોગ્રામ. 3.0 એનો મતલબ એવું ના કહી શકાય કે અહીંયા આવવાની સંભાવના 3.1ની પણ છે. આમાં સાર્થક અંક 1 થઈ ગયો, આમાં સાર્થક અંક 2 થઈ ગયા. શું 3.00 એનો મતલબ એમ ના કહી શકાય 3.01 પણ આવી શકે, 3.02 પણ આવી શકે, અહીં 3.2 પણ આવી શકે? ખ્યાલ આવે? તો અહીં સાર્થક અંકો કેટલા હોય? સિંગલ. એના પાછળના શૂન્યો ગણતરીમાં લેવાય નહીં. જ્યારે પોઈન્ટ પછી હોય તો એને શૂન્યોમાં ગણતરીમાં લેવા પડશે. પૂર્ણાંક સંખ્યા હોય તો એના પાછળના શૂન્યો સાર્થક નથી, પરંતુ પોઈન્ટ પછીના શૂન્યો હોય તો સાર્થક છે. ઓકે, તો હવે જો એ નિયમ લખી દઉં. બુકની અંદર ડાબી બાજુ જમણી બાજુ એવા બધા નિયમો લખીને આપેલા છે. એના કરતાં આ રીતે સરળતાથી યાદ રાખીશું. દશાંશ ચિહ્નવાળી સંખ્યામાં પોઈન્ટ પાસેના શૂન્યો સાર્થક નથી. પોઈન્ટની આગળના શબ્દ પણ લખીએ સરળ પર એટલા માટે. અને પોઈન્ટ પછીના શૂન્યો સાર્થક છે. લખીને હાલ 3.0 એનો મતલબ 3.1 પણ આવશે, 3.2 પણ આવશે, તો આ બંને અંકો સાર્થક છે. તો દશાંશ ચિહ્નવાળી સંખ્યા 1 કરતાં નાની હોય, દશાંશ ચિહ્નવાળી સંખ્યા 1 કરતાં નાની હોય તો 0.7 લખી શકાય, 0.23 લખી શકાય, તો આગળ પોઈન્ટ આવશે. અને દશાંશ ચિહ્નવાળી સંખ્યા 1 કરતાં મોટી હોય તો પાછળ પણ શૂન્ય આવી શકે. તો દશાંશ ચિહ્નવાળી સંખ્યાના પોઈન્ટ આગળના શૂન્યો સાર્થક નથી, પરંતુ પોઈન્ટ પછીના છેલ્લા શૂન્યો સાર્થક છે. દાખલા તરીકે બંને નિયમો ભેગા કરીને લખ્યા. દાખલા તરીકે હાલ જ લખ્યા આપણે 2.300. ચલો 2.300 તો 2 આવશે, 3 આવશે. ભાઈ દશાંશ ચિહ્નવાળી સંખ્યાના પાછળના શૂન્યો પછીના શૂન્યો સાર્થક. કેમ આવું કર્યું? હા, પછીના શૂન્યો સાર્થક છે તો કેટલા આવશે? સિગ્નિફિકન્ટ ફિગરની સંખ્યા થઈ ગઈ 4.
0 0 કયા કયા 2 3 0 0। ચલો દાખલા તરીકે બીજું ઉદાહરણ લઈએ 0.735 તો 7 3 ને 5 તો આવશે જ। પોઈન્ટની આગળના શૂન્ય હોય તો સાર્થક નથી, તો સિગ્નિફિકન્ટ ફિગરની સંખ્યા થઈ ગઈ 3। કઈ ગઈ તો કે 7 3 અને 5। સમજ પડે ને? ચલો બંને ભેગું કરીને આપણે આવું લખીએ 0.700। પોઈન્ટવાળી સંખ્યામાં આગળના શૂન્યો સાર્થક નથી, પાછળના શૂન્યો સાર્થક છે। તો કયા થયા મિત્રો? 7 ખરા 0 0। શું જવાબ આવ્યો? સિગ્નિફિકન્ટ ફિગરની સંખ્યા થઈ ગઈ 3। કયા કયા? 7 0 0। 5 નિયમો ફરીથી। હવે તમે કોઈ પણ કિંમત આપો એના સાર્થક અંકો નક્કી કરી શકાય। નિયમ નંબર 1, શૂન્ય સિવાયના બધા જ અંકો સાર્થક છે। નિયમ નંબર 2, બે અંકોની વચ્ચેના શૂન્યો સાર્થક છે। નિયમ નંબર 3, પૂર્ણાંક સંખ્યા હોય તો પાછળના શૂન્યો ફેંકી દીધા, સાર્થક નથી। દશાંશ ચિહ્નવાળી સંખ્યા હોય તો આગળના શૂન્યો સાર્થક નથી, પાછળના શૂન્યો સાર્થક છે। ઓકે, ચલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અને પછી તમને હોમવર્કમાં અને અત્યારે પણ આપણે થોડા ઘણા MCQ સમજાવીએ। ચલો છેલ્લું સાર્થક અંકના સંદર્ભમાં નિયમ। ચલો આ રીતની કિંમત લખી 2.3 × 10⁵ કેટલા સાર્થક અંકો? તો આ તો ખબર પડી ગઈ, બે અંકો એ શૂન્ય સિવાયના, તેના સાર્થક અંકો કેટલા? 2 10⁵। મિત્રો જુઓ 10⁵ એ જે પાવર હોય છે, પ્લસ હોય કે માઇનસ, એ એનું ઓર્ડર દર્શાવે છે, એને સાર્થક અંકોમાં ગણતરીમાં લેવામાં આવતા નથી। દાખલા તરીકે સમજીએ આને, તો આનો સિગ્નિફિકન્ટ અંક થશે, સિગ્નિફિકન્ટ અંક 2 અને 3। અંક લખું તો 2 અને 3। ચલો એવી રીતે 23 × 10⁻6 કેમ એ પછી સમજાવ્યું। 10⁻ની જે પાવર હોય એ ઓર્ડર દર્શાવે છે, એને સાર્થક અંકોમાં ગણતરી લેવાની નથી। કેટલા થશે સિગ્નિફિકન્ટ અંક? સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર થશે 2। કયા કયા? 2 અને 3। હવે આવું કેમ થાય એ સમજો। મારી પાસે જે સંખ્યા છે 10⁵, એ આનું આપણે સાદરૂપ આપીએ 2.3 × 10⁵, 2.3 × 10⁵। આને લખું ગણતરીની અંદર, ફિઝિક્સની અંદર જ્યારે પણ કોઈ પરિણામી રિઝલ્ટ આવે, પરિણામી રિઝલ્ટને તમારે આ રીતે જ દર્શાવવું પડે। પણ ચલો 1 લાખ વડે ગુણાકાર કરી દો અને 2.3, તો 1 2 3 4 આટલું થશે ને। હવે આ રીતે જવાબ ના લખાય, છતાં પણ ચલો આપણે આને ગુણાકાર કરીએ તો આ રીતે આવ્યું। હવે મિત્રો જો પૂર્ણાંક સંખ્યામાં પાછળના શૂન્યો સાર્થક નથી, એનો મતલબ કે જવાબ તો કેટલો આવશે? 2 અને 3। અહીં 10⁻6 હશે તો શું થશે? 23 × 10⁻6। તો તમારે શું કરવું પડે? પોઈન્ટ કાપવા પડે, કેટલા? 0.0003 4 5 અને 6। તો પોઈન્ટ પહેલાના શૂન્યો સાર્થક નથી, તો જવાબ શું આવ્યો? 2 અને 3। તો 10 પાવર આવે, 10 પ્લસ પાવર આવે કે 10 પાવર આવે, એને આપણે ગણતરીમાં લેવાના નથી। ઓકે, 5 નિયમો ત્યાં ફરીથી રિપીટ કરી લઉં। બધા શૂન્ય સિવાયના અંકો સાર્થક છે, બે અંકોની વચ્ચેના શૂન્યો સાર્થક છે, પૂર્ણાંક સંખ્યામાં પાછળના શૂન્યો સાર્થક નથી, પૂર્ણાંક સંખ્યામાં પાછળના શૂન્યો સાર્થક નથી, દશાંશ ચિહ્નમાં આગળના શૂન્યો સાર્થક નથી, પાછળના શૂન્યો સાર્થક છે, અને છેલ્લે 10 પ્લસ કે માઇનસ પાવર આવે તો એ પાવર અથવા ઓર્ડરને સાર્થક અંકોમાં ગણવાના નથી। ઓકે, ચલો જુઓ એના સંદર્ભમાં એક દાખલો છે, સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 2.10। સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 2.10 રકમ લખતો જાઉં છું, સાથે સાથે તમારે જવાબ ટેલી કરવાનો છે। ચલો જવાબ પહેલો છે એ 0.007 મીટર સ્ક્વેર। હું પહેલાં રકમ લખી દઉં। બી ત્યાં સુધી મગજમાં વિચારી રાખો, 5 નિયમો ભેગા રાખવાના છે અને એકદમ સરળતાથી જવાબ આપી શકાય। કિલોગ્રામ થર્ડ 0.2370
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डी 6.320 जूल, 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वेर અને એફ 0.000632 મીટર સ્ક્વેર. ઓકે, બંને લખીશું સિગ્નિફિકન્ટ સંખ્યા કેટલી અને એ અંકો કયા કયા, બંને જવાબ લખીશું. બરાબર, ચલો પહેલો જવાબ આપી દો. દશાંશ ચિહ્નવાળી સંખ્યા હોય તો આગળના શૂન્યો સાર્થક નથી, તો માત્ર 7. સિગ્નિફિકન્ટ ફિગરની સંખ્યા થઈ 1, કયો જવાબ આવે? 7. ચલો 2.64 ક્રોસ 10⁻²4, શું 10ની 24 ધ્યાનમાં લેવાની નથી લેવાની, એ તો એનો ઓર્ડર દર્શાવે છે. તો 264 સાર્થક અંકો કેટલા? 3. કયા કયા? સિગ્નિફિકન્ટ સંખ્યા 3. કઈ કઈ? 264. કેમ ભાઈ? બધા શૂન્ય સિવાયના અંકો સાર્થક છે. 0.2370 સિગ્નિફિકન્ટ સંખ્યા કેટલી? ચલો બોલો. પોઈન્ટવાળી સંખ્યા હોય તો આગળના શૂન્ય સાર્થક નથી, તો માત્ર કેટલા? 2, 3, 7. ઓકે, પોઈન્ટ જો બંને ભેગા થઈ ગયા. પોઈન્ટવાળી દશાંશ ચિહ્નવાળી સંખ્યા હોય તો આગળના શૂન્યો સાર્થક નથી, પાછળના શૂન્યો સાર્થક છે, તો આ 0 આવશે. તો સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર થશે 4. કઈ કઈ? 2, 3, 7, 0. ચલો અહીંયા તો સીધે સીધું છે. પોઈન્ટવાળી સંખ્યા હોય તો આ બધા તો 3 આવશે. પોઈન્ટવાળી સંખ્યા હોય તો છેલ્લું શૂન્ય સાર્થક છે, તો સિગ્નિફિકન્ટ ફિગરની સંખ્યા થઈ ગઈ 4. કયા કયા? 6, 3, 2, 0. 6, 3, 2, 0. ચલો ફરીથી આમાં તો 6, 3, 2 તો ખરા જ, આ 0 ખરા? હા, કેમ? 2 અંકોની વચ્ચે આવતો હોય તો શૂન્ય સાર્થક છે, તો સિગ્નિફિકન્ટ ફિગરની સંખ્યા 4. કયા કયા? 6, 0, 3, 2. ચલો અહીંયા જોઈ લો. સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર કેટલી? 6, 3, 2 તો ખરા જ, આ 0 ખરો? હા, કેમ? 2ની વચ્ચે આવે છે. આ 0 ખરા? ના. કેમ ના? તો દશાંશ ચિહ્નવાળી સંખ્યા હોય તો આગળના શૂન્યો સાર્થક નથી, દશાંશ ચિહ્નવાળી સંખ્યા હોય તો પાછળના શૂન્યો સાર્થક છે. દશાંશ ચિહ્નવાળીમાં પાછળના શૂન્યો સાર્થક છે, આગળના શૂન્યો સાર્થક નથી, તો સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર 4, 6, 0, 3, 2. ઓકે, સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 2.10. હોમવર્કમાં તમારે આ રીતે જ સિગ્નિફિકન્ટ ફિગરે લખવાની અને એના અંકો લખવાના. હોમવર્કમાં આના જવાબો તમારે લખવાના છે. ચલો ઓકે, એકમ લખતો નથી. આ 5ના જવાબો તમારે કોમેન્ટમાં દર્શાવવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાર્થક અંકો અને એને અનુરૂપ નિયમો આપણી પાસે ક્લિયર થઈ ગયા. હવે જોઈશું આપણે સાર્થક અંકોના સરવાળા અને બાદબાકી. ઓકે, સાર્થક અંકોના સરવાળા અને બાદબાકીમાં અને ગુણાકાર ભાગાકારમાં સાર્થક અંકોનો ઉપયોગ સમજતા પહેલાં રાઉન્ડ ઓફના નિયમો સમજવા પડશે, તો જ આપણે સરવાળા બાદબાકી અને ગુણાકાર ભાગાકાર કરી શકીશું. રાઉન્ડ ઓફ એટલે શું? મારી દ્રષ્ટિએ રાઉન્ડ ઓફનો મતલબ આપણે વ્યવહારમાં બહુ ઉપયોગ કરીએ છીએ. ગોળમોળ કિંમત. કેવી ગોળમોળ કિંમત? તમે ધારો કે બજારમાંથી શોરૂમમાંથી નવી કોઈ કાર ખરીદી અને કારની કિંમત છે 8,03,270 રૂપિયા, અને તમારો કોઈ મિત્ર તમને પૂછે કે તમારા ઘરે નવી કાર છે, તો કાર કેટલામાં પડી? તો તમે આવું કહેશો કે 8,03,270 રૂપિયા. શું કહેવાના? 8 લાખમાં પડી. કિંમત 8,03,270 છે, પણ આપણે કહેવાના શું? 8 લાખમાં પડી. તો એ 8 લાખ કિંમત છે, રાઉન્ડ ફિગર છે, એને કહેવાય રાઉન્ડ ઓફ. રાઉન્ડ ઓફ માટેના નિયમ તમે ધોરણ 10માં શીખી ગયા છો, પણ સમજો રાઉન્ડ ઓફનો મતલબ શું થાય? એની અંદાજિત, એની નજીકની કિંમત. ફરીથી બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે, કે કોઈ પણ વસ્તુની કિંમત સમજવા માટે ધારો કે 99,999, કિંમત તો એક્ઝેક્ટ છે 99,999, અને એ વસ્તુની કિંમત જ્યારે તમે બજારમાં કહેવાના શું કહેવાના? 1 લાખ રૂપિયા.
$99,999 ઓરિજિનલ કિંમત છે, છતાં પણ આપણે એને રાઉન્ડ ઓફમાં દર્શાવી છે. તો રાઉન્ડ ઓફનો મતલબ શું થયો કે કોઈ પણ સંખ્યાને એની નજીકની કિંમતમાં દર્શાવી. ચલો જોઈએ નજીકની કિંમત દર્શાવવા માટેના 3 નિયમો છે. 2 નિયમો તો લગભગ તમે ધોરણ 10માં શીખી ગયા. નિયમ નંબર 1 રાઉન્ડ ઓફ માટેના નિયમો. જે અંક દૂર કરવાનો હોય તે 5 કરતાં નાનું હોય તો કોઈ ફેર પડતો નથી. શું કહેવા માગે છે? દાખલા તરીકે મારી પાસે સંખ્યા છે 2.347. ઓકે, આમાં સાર્થક અંકો કેટલા છે મિત્રો? 4. પણ તમને દાખલામાં આવું કહેશે કે આ સંખ્યાને 3 સાર્થક અંકો સુધી દર્શાવો. તો 3 સાર્થક અંકો સુધી, 5 કરતાં નાનો ને, તો અહીંયા હું લખી દઉં 3. તો 3 સાર્થક અંકો કયા થાય? 2, 3 અને 4. મતલબ આ છેલ્લો અંક મારે શું કરવાનું છે? દૂર કરવાનો છે. તો જે અંક દૂર કરવાનો હોય તે 5 કરતાં નાનો હોય તો કોઈ ફેર પડતો નથી. એનો મતલબ થયો આને રાઉન્ડ અપ કરીશું તો જવાબ શું આવશે? 2.34. અંક નીકળી જાય. આનો મતલબ તો સિમ્પલ છે કે મારી પાસે 2 પોઈન્ટ સંખ્યા છે, ચલો સમજવા માટે 2.2 અને બીજી સંખ્યા છે 2.7. હવે આને જ્યારે હું રાઉન્ડ અપ કરું તો 2.2 ને 3 લખાય કે 2 લખાય? સ્વાભાવિક વસ્તુ એ 2ની નજીક છે. અને 2.7 હોય એને 2 લખાય કે 3 લખાય? 3 લખાય. તો 10ના અડધા ભાગનો મતલબ થયો 5. 5 કરતાં નાની સંખ્યા હોય છેલ્લો અંક તો દૂર કરી દેવાનો. 5 કરતાં વધુ હોય તો યાદ છે ને તમે 10મા ધોરણમાં 1 ઉમેરી દેવાનો. 5 હોય તો શું થાય એની ચર્ચા પછી કરીએ આપણે. ચલો ક્લિયર. ચલો બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ. 34.72 અને અહીં લઈએ હું 4. એટલે તમને ખ્યાલ આવે. સાર્થક અંકો કેટલા છે? 5. પણ તમને પ્રશ્ન એવો કરું કે સાર્થક અંકોની સંખ્યા મારે 4 જ રાખવાની છે. ચલો 4 જ રાખવાની છે તો 3, 4, 7 અને 2 રાખવાના છે. આ છેલ્લા અંકને દૂર કરવાનો છે. જે અંક દૂર કરવાનો હોય તે 5 કરતાં નાનો હોય તો એ નીકળી જાય, કોઈ ફેર ના પડે. તો ચલો નીકળી જાય તો શું થાય? 34.72. ક્લિયર? ઓકે. નિયમ નંબર 2 તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. જે અંક દૂર કરવાનો હોય તે 5 કરતાં મોટો હોય, યાદ છે? આગળની સંખ્યામાં શું થઈ જાય? 1 ઉમેરવું. જેમ કે દાખલા તરીકે આના સંખ્યા લખો 2.347. 4માંથી મારે 3 અંકો રાખવા છે, છેલ્લો અંક દૂર કરવો છે. ભાઈ 7 છે, 5 કરતાં મોટો છે, 5 કરતાં મોટો છે તો 1 ઉમેરાઈ જાય. તો 2.34 નહીં પણ આગળની સંખ્યામાં 1 ઉમેરાઈ જાય, 2.35. ઓકે. એવી રીતે ફરીથી આના અંક લખું 34.728 લખી દઈએ. જે છેલ્લો અંક છે એ છેલ્લા અંકને મારે દૂર કરવું હોય. જો અહીંયા ભૂલ ના થાય સમજવામાં કે સાહેબ તો છેલ્લો અંક જ દૂર કરે છે, આવું છે. અને તમને રકમ આવું કીધું છે કે 3 અંક સુધી, 4 અંક સુધી રાઉન્ડ એફ કરો. 1, 2, 3, 4 રાખવાના. તો છેલ્લો અંક કયો છે ભાઈ? 8 છે, એ દૂર કરવો છે. 8 કેવો છે? 5 કરતાં મોટો છે. તો શું કરવું પડે? 5 કરતાં મોટો હોય તો આગળના અંકમાં 1 ઉમેરાઈ જાય. આ નીકળી જશે, આગળ 1 ઉમેરાઈ જાય. પણ આના આ જ રકમ હોય, આના આ જ રકમ, અને રકમમાં આવું કીધું હોય 3 અંક સુધી રાઉન્ડ અપ કરો. ભાઈ 3 અંક સુધી રાઉન્ડ અપ કરવાનું કહે તો શું કરવું પડે? તો 1, 2 અને 3 આ રાખવાના છે, આ 2 દૂર કરવાના. તો 2 એ 5 કરતાં નાના છે તો પછી જવાબ આવે 34.7. પાછળનો અંક પછી નહીં જોવાનો. એટલે એવું નથી કે છેલ્લો અંક જ દૂર કરવાનો. જેટલા અંક સુધી રાઉન્ડ અપ કરવાના હોય એની પછીનો અંક 5 કરતાં નાનો તો નીકળી જાય, 5 કરતાં મોટો તો આગળના અંકમાં 1 ઉમેરાઈ જાય. ઓકે. 10મામાં વસ્તુ તો તમે શીખી લાજો. હવે જોઈએ આપણે એક્ઝેક્ટ 5 હોય તો શું થાય.
જો અંક 5 હોય તો 2 ઓપ્શન છે. એક અંક 5 હોય, જે અંક દૂર કરવાનો હોય 5 હોય અને તેની અગાઉનો અંક બેકી હોય તો કોઈ ફેર પડતો નથી. ઉપરના નિયમ જેવું કોઈ ફેર પડતો નથી. અને જો તેની અગાઉનો અંક એકી અંક હોય તો અગાઉના અંકમાં 1 ઉમેરાય. સમજો, દાખલા તરીકે 2.345 સાર્થક અંકોની સંખ્યા કેટલી? 4. 1 2 3 4. તમારે 3 અંક સુધી રાખવો છે, ચોથો અંક દૂર કરવો છે. જે અંક દૂર કરવાનો કેવો છે ભાઈ? 5 છે. જો અંક દૂર કરવાનો હોય તે 5 હોય તો એની આગળનો અંક જોવાનો. અગાઉનો અંક કયો છે? 4 છે. 4 બેકી કઈ એકી સંખ્યા? 4 બેકી સંખ્યા તો કોઈ ફેર પડે. જવાબ આવે 2.34. 5 નીકળી જાય સીધે સીધા. હવે દાખલા તરીકે 2.335 છે. મારે રાઉન્ડ અપ કરવા 3 અંક સુધી, તો 5 આ છેલ્લો અંક નીકળી જાય. 5 અંક એક્ઝેક્ટ 5 હોય તો એનો અગાઉનો અંક જોવાનો. અગાઉનો અંક કેવો છે? એકી. તો એકી અંક હોય તો એની અંદર 1 ઉમેરી જાય તો 2.34. 2.345 હોય તો એ જવાબ 2.34 આવ્યા, અને 2.335 હોય તો પણ જવાબ 2.34 આવ્યા. અંક 5 કરતાં નાનો નીકળી જાય, અંક 5 કરતાં મોટો 1 ઉમેરી જાય. અંક એક્ઝેક્ટ 5 તો એનો અગાઉનો અંક બેકી તો નીકળી જાય, અગાઉનો અંક એકી તો 1 ઉમેરી જાય. ઓકે, ખ્યાલ આવી ગયો? સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અને કોઈ પણ ઉદાહરણની અંદર આનો ઉપયોગ આપણે કરીશું. ચલો, સરવાળા બાદબાકીમાં સાર્થક અંકો માટેના નિયમ. સાર્થક અંક માટેના નિયમ. ઓકે, એમને એમ કોઈ એડિંગ લખતો નથી. સરવાળા બાદબાકી સમજીએ. પહેલાં સમજી લે નિયમ શું છે. દાખલા તરીકે અહીં લખી દઉં. ચલો, દાખલા તરીકે 2.34 અને 32.4 આ બંનેનો મારે સરવાળો કરવો છે. તો જવાબ શું આવશે? અહીંયા 4, અહીં 7, 4 અને 3. તો જવાબ કેવી રીતે લખાય? તો નિયમ બરાબર સમજી લો. નિયમ બોલવાનો છું, લખવાનો નથી. નિયમ આવે, કોઈ પણ સરવાળા બાદબાકીમાં દશાંશ ચિહ્ન પછી ઓછામાં ઓછા જેટલા સાર્થક અંકો હોય તેટલા પરિણામમાં એટલે કે જવાબમાં દશાંશ ચિહ્ન પછી દર્શાવવા. ફરીથી બોલું, સરવાળા બાદબાકીમાં રકમમાં દશાંશ ચિહ્ન પછીના જેટલા સાર્થક અંકો ઓછામાં ઓછા હોય તેટલા સાર્થક અંકો જવાબમાં દશાંશ ચિહ્ન પછી દર્શાવવા. મતલબ સરવાળા બાદબાકીમાં અથવા સીધું ગણિત આવું બોલો, સાર્થક અંકોનો દશાંશ ચિહ્ન પછી 2, દશાંશ ચિહ્ન પછી 1 અંક, તો એટલા ઓછામાં ઓછા કેટલા થયા? તો અહીંયા જુઓ, દશાંશ ચિહ્ન પછી 2 અંક થયા. અહીંયા આ 2 અંક છે. અને દશાંશ ચિહ્ન પછી અહીં કેટલો થયો? માત્ર 1 થયો. તો ઓછામાં ઓછું એટલે લઘુત્તમ સંખ્યા કેટલી થઈ? 1 થઈ. તો જવાબમાં પણ તમારે દશાંશ ચિહ્ન પછી 1 અંક જ દર્શાવવાનો. તો એ 7 રાખવાનો છે. જવાબ શું થશે? જુઓ. ચલો, હવે રાઉન્ડ ઓફનો નિયમ લગાવવો પડશે. દશાંશ ચિહ્ન પછી 1 રાખવાનો છે એટલે 4 દૂર કરવાના છે. 4 એ 5 કરતાં નાના છે માટે નીકળી જાય. તો જવાબ આવ્યો 34.7. ચલો, બીજું ઉદાહરણ લઈએ. 2.003 અને 0.70. ઓકે, બંનેનો સરવાળો. ચલો, પ્લસ સરવાળો કરીશું તો જવાબ શું આવશે? 3, 0, 7 અને 2. આ રીતે ના લખાય, તરત ખોટું આપશે. તો કેવી રીતે નિયમ શું છે? દશાંશ ચિહ્ન પછી કેટલા સાર્થક અંકો? 3. અહીં દશાંશ ચિહ્ન પછી કેટલા સાર્થક અંકો? 2. ઓછામાં ઓછા કેટલા થયા? રકમમાં ઓછામાં ઓછા કેટલા? 2. તો જવાબમાં પણ તમારે ઓછામાં ઓછા 2 દર્શાવવાના.
દશાંશ ચિહ્ન પછી, તો દશાંશ ચિહ્ન પછી 2 દર્શાવવાના, તો 2.70. ચલો 3 દૂર કરવાનું, એ 3 કેવો છે? 5 કરતાં નાનો, નીકળી જાય તો જવાબ આવ્યો 2.70. ચલો હજુ એક લખીએ. દાખલા તરીકે 24.73 અને 7.26. ઓકે, એવું કરીએ, આ રીતે લખીએ. 24.7 પ્લસ 7.26. ચલો જવાબ શું છે? સરવાળો કરી દઈએ તો 6, 7 ને 2 9, 7 11 વધી 1 31.96. હવે નિયમ શું જુઓ, દશાંશ ચિહ્ન પછી અહીંયા 1 છે, એક જ છે ને, આવ્યો 1. દશાંશ ચિહ્ન પછી 2 છે, પણ ઓછામાં ઓછા કેટલા? 1. તો જવાબમાં પણ તમારે દશાંશ ચિહ્ન પછી ઓછામાં ઓછો 1 રાખવો પડે. તો દશાંશ ચિહ્ન પછી આ 9 રાખવાના છે. હવે પ્રશ્ન તો એ થયો કે સાહેબ છેલ્લો અંક દૂર કરવાનો છે, એ 6 છે, 5 કરતાં મોટો. 5 કરતાં મોટો હોય તો આગળ 1 ઉમેરી જાય, તો જવાબ શું આવશે? જો બહુ મજાનો દાખલો બની ગયો. એ આગળ 1 ઉમેરી જાય તો 9માં 1 ઉમેરો તો 10 થઈ જાય. ખબર પડી ને? 10 થઈ જાય તો શું થાય? અહીંયા 32 જવાબ આવશે. પણ મેં જવાબ ખોટો લખ્યો, જાણી જોઈને ખોટો લખ્યો. ભાઈ 32 હોય તો દશાંશ ચિહ્ન પછી તો એક અંક જ નથી, તો 32.0. જો નિયમ 6 નીકળી જાય, 6 5 કરતાં મોટા, એટલે અગાઉનામાં 1 ઉમેરાઈ જાય, 9ની અંદર 1 ઉમેરી જાય એટલે 10 થઈ જાય, તો એ મીંડું આવે ને એ આગળ જતું રહેશે, તો 32.0 જવાબ. ઓકે, તો ફરીથી બોલું છું, તમારી રીતે તમારી ભાષામાં લખવાનું. સરવાળા બાદબાકીમાં રકમમાં દશાંશ ચિહ્ન પછી ઓછામાં ઓછા જેટલા અંકો હોય એટલા અંકો જવાબમાં દશાંશ ચિહ્ન પછી દર્શાવવા. ઓકે, લગભગ ખ્યાલ આવી ગયો. એક ઉદાહરણ તમે આનું હોમવર્કમાં લખજો. બુકમાં કોઈ આપેલું છે સરવાળા બાદબાકીનું? ચલો બુકનું જ ઉદાહરણ. .307 મીટર માઇનસ એકમ સાથે જ હોય ને, 0.304 મીટર. આનો જવાબ તમારે રાઉન્ડ ઓફમાં દર્શાવવાનો છે. ચલો જોઈ લઈએ હવે ગુણાકાર ભાગાકાર. સરવાળા બાદબાકીમાં શું શીખ્યા? દશાંશ ચિહ્ન પછી જેટલા અંકો હોય ઓછામાં ઓછા એટલા અંકો જવાબમાં દશાંશ ચિહ્ન પછી દર્શાવવાના. ગુણાકાર ભાગાકાર. ચલો ગુણાકાર ભાગાકારની અંદર એક ઉદાહરણ લઈ લઈએ. દાખલા તરીકે 1.2 મીટર ક્રોસ 2.73 મીટર સ્ક્વેર. તો ગુણાકાર કરી દઈએ. 1.2 ક્રોસ 2.73. જવાબ આવે છે મિત્રો 3.276 મીટર ક્યુબ. હવે સમજો તમે શું કહેવા માંગે છે. જવાબ આ રીતે લખાશે. હા ના પછી ચર્ચા. નિયમ આવીએ, પેલાની અંદર આપણે દશાંશ ચિહ્ન પછીનું જોતા હતા, આની અંદર પૂરેપૂરા બધા અંકો જોવાના. ગુણાકાર ભાગાકારમાં ચલો આમાં સાર્થક અંકો કેટલા? 2, 1 અને 2. આમાં સાર્થક અંકો કેટલા? 3, 2, 7 અને 3. તો અહીંયા થઈ ગયા 3. તો રકમમાં ઓછામાં ઓછા કેટલા? 2. તો જવાબમાં તમારે ઓછામાં ઓછા 2 રાખવાના, બાકીના દૂર કરી દેવાના. ભેગું ના કરતા. સરવાળા બાદબાકીમાં દશાંશ ચિહ્ન પહેલાંના જોવાના. ગુણાકાર ભાગાકારમાં આખી રકમના જોવાના. તો સમગ્ર રકમના 2, સમગ્ર રકમના 3. તો જવાબની અંદર ઓછામાં ઓછા કેટલા રાખવા પડે? 2. તો ચલો આ 2 રાખવાના છે. એનો મતલબ થયો કે મારે શું દૂર કરવાનું છે? 7 દૂર કરવાના છે. ચલો 7 દૂર કરવાના. 7 એ 5 કરતાં મોટા, તો અગાઉની અંદર 1 ઉમેરી જાય, 3.3 મીટર ક્યુબ. ઓકે, ગુણાકાર ભાગાકાર બંનેમાં આ નિયમ લાગુ પાડવાનો. દાખલા તરીકે આપણને એક રકમમાં આપેલું છે 4.237 ગ્રામ અપોન
2.51 સેન્ટીમીટર ક્યુબ, ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ ઘનતા આપેલું છે. તો જવાબ કેટલો આવે કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી? ચલો અને ગણતરી પણ કરો અને રાઉન્ડ અપનો નિયમ લાગુ પાડીને કિંમત મૂકી દો. ચલો તમારી રીતે 4.237 अपॉन 2.51 જવાબ આવ્યો 1.6880. ઓહો 47 ઘણો મોટો જવાબ આવે. હવે સમજો આ જવાબમાં કેવી રીતે દર્શાવે? આ રીતે દર્શાવશો તો ખોટું. આની અંદર મિત્રો સાર્થક અંકો કેટલા ટોટલ? 1 2 3 4. તો આની અંદર 4 સાર્થક અંકો એ લખ્યું. આની અંદર કેટલા? 3 સાર્થક અંકો. તો જવાબમાં તમારે કેટલા રાખવાના? 3 રાખવાના. 1 2 3 રાખવાના. હવે દૂર કોને કરવાનું છે? તો દૂર કરવાનું 8 ને 5 કરતાં વધુ, આગળ 1 ઉમેરી જાય. 1.69 ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ. ખબર પડી ગઈ? ઓકે. સાર્થક અંકોના 5 નિયમો સાર્થક અંકો પરથી અને સરવાળા બાદબાકી અને ગુણાકાર ભાગાકારમાં કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકાય. હવે પછી સાર્થક અંકોના 2 ઉદાહરણ છે, 2.13 અને 2.14. મારી દ્રષ્ટિએ 2.13 અને 2.14 તમે જાતે ગણી લેજો. માત્ર ભાગાકાર કરવાનો, 2.14માં ભાગાકાર નિયમ સાર્થક અંકનો. એ રીતે 2.13ની અંદર ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે, ઘનફળ શોધવાનું છે. તો સૂત્ર કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી એનો જવાબ લખવાનો. જે જવાબ આવે એમાં સાર્થક અંકોનો નિયમ વાપરવાનો. સરવાળો બાદબાકી હોય તો દશાંશ ચિહ્ન પછીના ઓછામાં ઓછા જેટલા હોય એટલા દર્શાવવાના, અને ગુણાકાર ભાગાકાર હોય તો કુલ સાર્થક અંકો જે હોય રકમમાં એમાંથી ઓછામાં ઓછા દર્શાવવાના. રાઉન્ડ ઓફનો નિયમ 5 કરતાં નાનો અંક હોય તો નીકળી જાય, 5 કરતાં મોટો અંક હોય તો એક ઉમેરી જાય, ને એક્ઝેક્ટ 5 હોય તો અગાઉનો અંક 2 કી તો નીકળી જાય, અગાઉનો અંક 1 કી તો ઉમેરાય. ઓકે મિત્રો, તો આટલા સુધી રાખીએ. મહેનત કરતા રહો. ઓલ ધ બેસ્ટ. જય હિન્દ.